لوگ جانتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہوتی ہے اس میں کتنے پرزے ہوتے ہیں. ٹائر ہوتا ہے اور انجن ہوتا ہے. انجن میں طرح طرح کی چیز ہوتی ہے. باڈی ہوتی ہے اس کی. ہوا بھرا جاتا ہے ٹائر میں. پیٹرول ہوتا ہے. سب آپ لوگوں نے جب اکٹھے کر لیا پھر بھی گاڑی نہیں چلتی ہے تو اس گاڑی میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ڈرائیور تو ہوگا جو گاڑی چلا لے گا, شاید آپ کو وہ بھی ہو. ہاں, تو ایک چنگاری کی ضرورت پڑتی ہے. چنگاری جو ہے وہ پیٹرول کو جلاتی ہے, اس سے گیس بنتا ہے اور گیس جو ہے اس گاڑی کو چلاتا ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ہے بیٹری. تو ہمارے عمران صاحب جو ہیں وہ اس مدرسہ کے لیے ایک سیکریٹری کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, ایک بیٹری کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب تالی بجا کے ان کا خیر مقدم کریں. کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, مدرسہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, آگے کے پروگرام کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا دماغ خالی ہوتا ہے. ہر دم کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور لوگوں سے کروانے کی خواہش رکھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو کنونس کر دینا کہ اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ صحیح راستے میں ان کا پیسہ جا رہا ہے تو اور بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاصیت ہے عمران کی. تو دو بات کہنے کے لیے کہا گیا ہے, اس لیے میں بس اپنا یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرتے ہوئے عمران کو بھی اس چیز کے لیے ہم لوگ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اور ارے یار تو خالی شال سے کام نہیں چلے گا. یہ جلسہ ہم سبھی کو محنت سے آج سفل ہوا ہے. ہمارے پردہ نصیب ماں بہنیں اتنا رات ہونے کے باوجود بھی بہت اطمینان سے بیٹھ کر کے جلسہ کو سن رہے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی حضرات پہنچے ہیں, ہم مدرسہ کے کمیٹی کے صدر ہونے کے ناطے اور اس مدرسہ کا ممبر ہونے کے بھی ناطے جتنے بھی ہم لوگ مدرسہ سے جڑے ہوئے جتنے بھی ممبر ہیں, ہم سبھی صدر سیکریٹری ایوم ممبر لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے پروگرام جس طرح سے آج سفل ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نرنے لیے ہیں. عید کے بعد اسی مدرسہ میں ایک میٹنگ ہوگا اور اس میٹنگ میں نرنے ہم لوگ لے لیے ہیں, وہی اناؤنس کریں گے کہ ہر سال, دھیان سے سنیے گا بھیا, ہر سال پورے ضلع لیول پہ جتنے بھی ہمارے غریب بچیاں جن کی دہیج کے کارن شادیاں نہیں ہو پاتی ہے, پیسے کے کارن شادیاں نہیں ہو پاتی ہے, ان تمام مظلوموں بیٹیوں کے لیے ہمارے پچمبا مدرسہ امدادیہ ایک سہارا بن کر کے کھڑا ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارے پچمبا میں ایک سے ایک بڑھ کر پتی پتی ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کا محنت اس بار رنگ لائے گا اور انشاءاللہ آنے والے عید کے بعد جو ہم لوگ میٹنگ کریں گے اس میں فائنلی ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ہم لیں گے بھی کہ جتنے بھی لڑکی ہے 10 بچی کا شادی ہم لوگ سال میں اس مدرسہ سے کرانے کا کوشش کریں گے. جتنے بھی دور دراز سے آئے ہیں جو لوکل ہیں وہ سب ہمارے پچمبا امدادیہ مدرسہ سے جڑے, کیونکہ آپ اور
اس مدرسے کے جو موجودہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے مدرسے کے جلسے میں مجھے مدعو کیا، اور ابھی عمران بھائی نے آپ کو بتایا کہ میں اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہوں۔ اس مدرسے کے احسان میرے اوپر ہے، اور اس مدرسے سے بہت سی یادیں ہماری وابستہ ہیں۔ جو مدرسے کے ذمہ دار اربانی ہیں ان کا تذکرہ آیا، لیکن اگر میں اپنے اساتذہ کا تذکرہ نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناسپاسی ہوگی۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی گلزار احمد القاسمی مدظ العلی، جو ہمارے استاذ ہیں، اور ہمارے استاذ جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں حضرت مولانا ناصر جمال قاسمی نور اللہ مرقدہ، جو مجھے لے کر اس ادارے میں آئے تھے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا اکبر علی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ بھی میرے استاذ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو آج عمارت بنی ہے اس میں حضرت مولانا اکبر صاحب کی قربانی ضرور شامل رہی ہے۔ میں ان کے لیے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرات، نوجوانوں کا مجمع ہے اور سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں گا۔ مجھے یاد آیا ابھی عمران بھائی ذکر کر رہے تھے، ایک مدرسے کے باورچی کا تذکرہ کیے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، باورچی سے آگے کا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، بیگم گھر آئی تو نوجوان نے پہلے ہی دن حکم نافذ کر دیا کہ سنو، اس گھر میں میری حکومت چلتی ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ بیگم نے کہا کہ کچھ میرا بھی چلے گا کہ نہیں؟ کچھ نہیں چلے گا۔ قاری طاہر صاحب مدرسے کے سابق استاد، کچھ نہیں چلے گا، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے سرتاج، آپ کا حکم، اب تو آپ کی زوجیت میں ہوں، آپ کا حکم۔ کہا کہ سب سے پہلے یہ سنو، میرے یہاں کھانے میں دال پکتی ہے، صرف دال۔ کہا سبزی نہیں پکے گی کہ نہیں؟ سبزی پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ چکن کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، مٹن کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، انڈا کہا اس کی بھی اجازت نہیں، تو کیا پکنا ہے؟ صرف دال، بس۔ کہا ٹھیک ہے، دال، صبح بھی دال، دوپہر دال، شام کو دال۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ سلسلہ چلا۔ ان کی اہلیہ جہاں سے وہ شادی کر کے لایا تھا، وہ جس گھر سے تعلق رکھتی تھی، وہ اکلوتی بہن تھی، اس کے 7 بھائی، 7 بھائی اکلوتی بہن۔ 2 مہینے کے بعد ایک بھائی ملاقات کے لیے اپنی بہن سے آیا تو دیکھا کہ بہن جو ہے وہ سوکھ کے کانٹا ہوا، بہت کمزور ہو گئی۔ رونے لگی، دیکھ کر بھائی کو آنکھ میں آنسو آ گیا۔ کہا بھائی جان کیا بتائیں، آپ نے ایسی جگہ مجھے بیاہ کر دی، ایسی جگہ شادی دلا دی، یہاں صرف دال ہی ملتی، نہ سالن، نہ انڈا، نہ گوشت، کچھ بھی نہیں، صرف دال۔ خوب رونے لگی تو بھائی کے ذہن میں علاج آیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بہن، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ بھائی نے اپنی بہن کو ایک گولی دی، ایک ٹیبلٹ۔ کہا کہ دیکھو، آج رات میں کھانا کھانے کے بعد کھانے کے ساتھ دال میں یہ گولی ڈال کر کے اپنے شوہر کو کھلا، پھر علاج ہو جائے گا۔ یہ گولی ڈال کر کے اور اپنے شوہر کو دال میں ڈال کر کھلا۔ وہ نشے کی گولی تھی۔ گولی کھانے کے بعد
وہ نشے میں مدہوش ہو گیا. اس کے 4 بھائی آئے, 4 بھائی 4 سالے آئے, اور وہ جس چارپائی پر لیٹا تھا سب سے پہلے اس کے اوپر کفن باندھ دیا, اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا, اور چاروں بھائیوں نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا. صرف نگاہ چھوڑ کر کے پورے چہرے پر کالا کپڑا, اور اس کو کفن میں لپیٹ کر کے, اور جس کمرے میں تھا اس کمرے سے چارپائی اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے. اور چاروں بھائیوں کے پاس کوڑا تھا, چاروں بھائیوں کے پاس کوڑا تھا. اس میں سے ایک نے اس کو جگایا, نشے میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب نشے کے اندر کمی آئی تو بیدار ہوا, اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا کہ کون ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو, آگے کچھ مت بولو. اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا کہ کفن ہے, اور وہ کمرہ بھی نہیں ہے, اور ہم کفن میں ملبوس ہیں. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سنو, اب تو دنیا میں نہیں ہے, تو مر چکا ہے. اب تو دنیا میں نہیں ہے, اب تو مر چکا ہے, اب تو کہیں اور ہے. اب تمہارا حساب و کتاب ہوگا, اب تمہارا حساب و کتاب ہوگا. جو سوال کرے اتنے جواب دو, ہم لوگ فرشتے ہیں. کہا صاحب کیا حساب؟ کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ تم نے اللہ کی نعمت میں کیا کیا کھایا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں, صرف دال, صرف دال, کچھ بھی نہیں کھایا, صرف دال. کہا کم وقت کہیں گے, اللہ کی نعمت ہری ہری سبزی تم نے کیوں نہیں کھایا؟ 50 کوڑا. اب 50 کوڑا ایک نے برسایا. اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی چکن کھایا؟ کہ نہیں, صرف دال. کہا 50 کوڑا. اب دوسرے نے 50 کوڑا. کہا کہ تم نے کبھی انڈا کھایا؟ کہ نہیں, کبھی نہیں کھایا. کہا 50 کوڑا بڑھو. تم نے کبھی مٹن کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہ 50 کوڑا بڑھو. اب 50 کوڑا, ایک کوڑا تو آدمی یہ ہو جاتا ہے. چاروں بھائیوں نے مل کے مرمت کر دیا 50 کوڑا. اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. صبح 10 بجے جب نیند سے بیدار ہوا اور اپنے کمرے میں اٹھا, بیگم کو آواز دیا. بیگم پہنچی, کہا کہ سرتاج کیا معاملہ ہے, کیا ہوا؟ آپ تو کہیں اور لیٹے تھے, ابھی کہیں اور ہے. کہا کہ یہ بتائیے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ طبیعت کا حال بعد میں, پہلے یہ کرو, ایسا کرو, مٹن پکاؤ, آج مٹن پکاؤ. کہا سرتاج آپ نے تو حکم دیا ہے کہ دال پکنی ہے. کہ نہیں, دال کا عذاب بہت سخت ہے, دال کا عذاب بہت سخت ہے, اس لیے اب اس گھر میں دال نہیں, بس مٹن ہی بنا. نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے صدر صاحب جو جلسے کے صدر ہیں, انہوں نے بہت اچھا ایک اعلان کیا کہ رمضان کے بعد ہم یہاں سے ایک شروعات کریں گے, اور ہم غریب بچیوں کے لیے جو جہیز کی وجہ سے جن بچیوں کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, ان کے لیے ہم لوگ اجتماعی طور پر انتظام کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ نیک ارادہ کیا. اور نوجوانوں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو کنوارے ہیں وہ ارادہ کر لیجئے کہ جہیز نہیں لیں گے, ورنہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. بولیے کہ جہیز نہیں لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حافظ قرآن, حافظ قرآن مفتی صاحب النجی
माशाअल्लाह, बहुत ही सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, जरा ध्यान से आप सुन रहे हैं, दिल खुश कर दिया आपने। 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये कैसे मालूम होगा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारा दिल जिंदा है, हमारी दुआ कबूल होती है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, ये कैसे पता चलेगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुरान पर 3 हमले हुए, कहीं तो दरिया में कुरान को डुबा दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, फिर कुरान की हिफाजत कैसे हुई, कुरान बाकी कैसे रहा? ये तीसरा सवाल है। एक ही बच्चा एक ही वक्त में मास्टर और हाफिज हो सकता है या नहीं? ये मेरा चौथा सवाल है। और आखिरी सवाल है, मदरसे का 4 एहसान और मदरसा 3 काम से बाकी रहेगा। इसलिए कुरान अल्लाह की किताब है। कैसे पता चलेगा हमारी दुआ कबूल होती है, हमारा दिल जिंदा है, खुदा से हमारा ताल्लुक है? ये भी कुरान से ही मालूम होगा। कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, इसका मतलब साफ है दुआ कबूल होती है। कुरान की तिलावत नहीं, कुरान पर अमल नहीं, इसका मतलब साफ है दुआ कबूल नहीं होती। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, कुरान से अगर ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, दिल से कुरान निकल गया तो दिल मुर्दा है, जिंदा नहीं है। उसकी पहचान ये है कि जगाने के बाद भी नहीं जागता। कुरान पर 3 हमले हुए। सबसे पहला हमला हुआ बगदाद में 1257 ईस्वी में, सारे कुरान को दरिया में डाल दिया गया, लेकिन कुरान की हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर हैरत होगी। दूसरा हमला हुआ हिंदुस्तान में, कुरान पर 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। तीसरा हमला हुआ रूस की सरजमीन में 1937 में, कुरान पढ़ने पर सजा मिलती थी, जेल जाना पड़ता था, कुरान याद करने पर फांसी की सजा होती थी, लेकिन कुरान की हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दर्जी की दुकान पर जाया करते थे, सिलाई सीखने के बहाने से कुरान सीख करके आते थे। दुश्मन के मुल्क में जहां फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, इन छोटे छोटे बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने कुरान की हिफाजत की है। एक ही बच्चा एक वक्त में हाफिज और मास्टर दोनों हो सकता है, तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, जब 5 साल में स्कूल पढ़ ले तो स्कूल से निकाल करके सिर्फ 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए, वो हाफिज हो जाएगा। जानते हैं उसके बाद क्या होगा? उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, इसकी गारंटी है। सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। आखिरी बात, मदरसे का 4 एहसान। ये मदरसा नहीं होता इस्लाम बाकी नहीं। मदरसे का दूसरा एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान से भी बदतर होते, जानवर की जिंदगी गुजारते। मदरसे का तीसरा एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह होता ही नहीं। ये मदरसा है कि गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम मिलती है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सच्चाई यही है कि आप सवाल कर दें मुझसे कितना पैसा खर्च हुआ तुम्हारे बाप का, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ मेरे बाप का कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम मिली, और आपको बयान सुना रहा हूँ। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम दी। मदरसा बाकी कैसे रहेगा? आप अपने बच्चे को मदरसे में तालीम दिलाइए, मदरसा बाकी रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे के पढ़ाने वाले की आप ताज़ीम करेंगे तो ही नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे को आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह के रसूल का घर है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, एक बार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, होता नहीं
پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں آپ کو جگہ پر لا کر کے چھوڑوں گا. یہ جھارکھنڈ ہے, اس کی راجدھانی رانچی ہے. آپ پاگل ہم دھیان سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں. ہندو سے مسلمان کتنا قریب, مسلمان سے ہندو کتنا قریب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے ہندوستان کے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سلا ہوا کپڑا اتار دیتے, لنگی پہن لیتے, چادر کو اوڑھ لیتے. لیکن جب اسی ہندوستان کا ہندو تیرتھ پر جاتا ہے وہ بھی سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے, لنگی پہن لیتا ہے, چادر اوڑھ لیتا ہے. مسلمان ہندو کے کتنے پاس ہے, ہندو مسلمان کے کتنے قریب ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ہندوستان کا حاجی حج پہ گیا, صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے. جب تک 7 پھیرے نہیں لگیں گے, 7 چکر نہیں لگائے گا, صحیح پوری نہیں ہوگی. خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے, 7 چکر جب تک نہیں لگائے گا طواف پورا نہیں ہوگا. لیکن ہندو سماج میں نوجوان لڑکا لڑکی نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں, جب تک 7 پھیرے نہیں لگائیں گے نکاح ہی نہیں ہوگا. تیسری بات یاد رکھیے, ہمارا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سر کدھر ہوتا ہے, اتر کی طرف ہوتا ہے. اس کا پیر کدھر ہے, دکن کی طرف ہے. ہمارا مردہ جنازے میں سر اس کا اتر, پیر دکن, قبر میں اتارا گیا, سر اتر, پیر دکن. آپ شمشان چلے جائیے, وہاں ہندو سماج کے چتا کو دیکھیے, اس کا سر بھی اتر ہوتا ہے, پیر دکن ہوا کرتا ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ہماری مسجد ہندوستان کے کسی کونے میں بن جائے, اس کا رخ کدھر ہوتا ہے, کعبے کی طرف ہوتا ہے. 80% ہندوستان کے مندروں کا حال یہ ہے, اس کا رخ بھی کعبے کی طرف ہے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, اس کا نام رکھا جائے گا, سر کے بال مونڈے جائیں گے اور دعوت کھلائی جائے گی, جانور ذبح کر کے دعوت کھلائی جائے گی. اس کا نام ہندو مسلمان سماج میں عقیقہ ہے. لیکن آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, ہندو سماج میں عقیدہ کی جگہ کیا ہے, نام کرن سنسکار. نام کرن سنسکار کا مطلب ہوا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوگا, اس کے سر کے بال کو مونڈا جائے گا, دعوت پر دوست احباب کو بلایا جائے گا. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, یہ ہندوستان ہے, اس میں ایک قوم ہے, اس کا نام ہے عیسائی. عیسائی مسلمان سے بھی تھوڑے, ہندو سماج سے بھی تھوڑے, لیکن مسلمان سے اور ہندو سماج سے سب سے زیادہ عزت پا رہے ہیں. کیوں؟ علم میں آگے, ہنر میں آگے. ہندو مسلمان علم اور ہنر میں پیچھے, عیسائی علم اور ہنر میں آگے, اس لیے وہ آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. اسی ہندوستان میں قوم, اس کا نام ہے سکھ قوم, سردار. اس قوم کے اندر 2 خوبی نظر آئے گی. آپ کہیں سے دیکھ لیجئے, جسیدی سے لے کر کے یہاں سے لے کر گریڈی سے لے کر کے دیکھ لیجئے پنجاب تک, سردار قوم کو اس میں کوئی بھیک نہیں مانگتا, بھیک مانگتا ہی نہیں, بھیک کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات, اس قوم کی خوبی آپ دیکھیں گے, سب کچھ چھوٹ جائے, داڑھی نہیں چھوٹے گی, پگڑی نہیں چھوٹے گی. ہماری تعداد زیادہ, ان کی تعداد کم, عزت ان کو زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ دین دھرم کو انہوں نے پکڑ کر رکھا. ایک قوم ہے, اسی جھارکھنڈ میں ان کی سرکار ہے, اس کا نام ہے آدی واسی. آدی واسی قوم, اس قوم کے اندر 2 خوبی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ جو سردار بول دے گا وہ بات رہے گی, گردن تو کٹ جائے گی, سردار کی بات نہیں کٹے گی. ماننے کا جذبہ, ہمارے یہاں جاننے کا جذبہ, ان کے یہاں ماننے کا جذبہ. دوسری خوبی کیا ہے کہ ان کے یہاں ڈگی ہوتی ہے, ہمارے یہاں ڈھول ہوتا ہے. ان کے یہاں ڈگی ہوتی ہے, ہمارے یہاں ڈھول ہوتا ہے. وہ ڈگی کب بجائی جاتی ہے, جب حالات آتے ہیں. تو ہر آدمی مسلح ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ قوم پر مصیبت آئی ہے, جان قربان دیں گے, قوم کی حفاظت کریں گے, جہان قربان کر دیں گے, قوم کی حفاظت کریں گے. اتحاد, دوسری خوبی. اور اسی ہندوستان میں ایک تیسرا سماج ہے, اس کا نام ہے مرواڑی سماج. مرواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے. کیوں؟ 2 خوبی ہے. مرواڑی میں کوئی نیچے گرے گا 100 مرتبہ سب اس کو سنبھالے, 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالے. کیوں؟ اپنی قوم کا آدمی ہے, اکیلا رہ گیا, قوم کو ترقی نہیں ہوگی. اور دوسری خوبی کیا ہے مرواڑی میں, آپ چلے جائیے, ضلع کی عدالت میں جائیے, ہائی کورٹ میں جائیے, سپریم کورٹ میں جائیے, آپ معلوم کیجئے وکیلوں سے, مرواڑی کا کیس آتا ہے تو ڈائریکٹ بولے گا نہیں. تو بھائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے, عدالت میں نہیں آتا.
इसलिए वो कौम तरक्की कर रही है। एक बात राज की सुनिए, राम जी और कृष्ण जी के हवाले से सुना रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। राम जी के एक से ज्यादा भाई थे, लेकिन कोई राम जी की तरह मशहूर नहीं हुए। ये राज क्या है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। राम जी के यहाँ इसी कुर्सी का झगड़ा हुआ, इसी कुर्सी का झगड़ा हुआ। तो राम जी सबसे बड़े भाई थे, उनका हक था कुर्सी पर वो बैठते, लेकिन किसी माँ ने कहा मेरा बेटा बैठेगा, किसी माँ ने कहा मेरा बेटा बैठेगा। घर के झगड़े को राम जी ने खत्म किया और क्या कहा कि तुम ही कुर्सी पर बैठो, मैं बनवास लेता हूँ। जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी झगड़ा खत्म करने के लिए, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, उसको बाकी लोग जानते ही नहीं है। एक बात कृष्ण जी के बारे में कहने के लिए जा रहा हूं। महाभारत में लिखा हुआ है कौरवों और पांडवों की जंग हुई है, उसमें कृष्ण जी ने किसका साथ दिया? जालिम का साथ नहीं दिया है, मजलूम का साथ दिया है। मिलकर के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कहां से शुरू हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदी और उर्दू के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम करके तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने कौम के नाम पर दो पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा, एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टी बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। कौम के नाम पर इसको उससे लड़ा दिया, उसको इससे लड़ा दिया। भाई बन करके रहेंगे, पड़ोसी बन करके रहेंगे, पार्टनर बन कर रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूम, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। शरण हमको आ सके देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर, इससे बढ़ के भाईचारा क्या होगा? संस्कृत जबान का सबसे पहले जिसने तर्जुमा कराया पूरी दुनिया में, संस्कृत का तारुफ कराया, जानते हैं वो कौन था? वो मुसलमान बादशाह था, उसका नाम खलीफा अबू जाफर मंसूर था। जबान के नाम पर हिंदू मुसलमान ने कभी भेदभाव नहीं किया। अंग्रेज के बाद ये भेदभाव शुरू हुआ। एक दोहे पर पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं कि निकलते ही चले जाए, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। 4 लड़कियां कुएं में पानी भर रही थी, अमीर खुसरू गुजर रहे थे, तो कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। आप शाहिद आदमी है, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाए। शेर पड़ी। अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ, ना मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा चला। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा चलाती है। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की इबादत करता है, कुत्ते पर मिश्रा चलीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि उसी साल फट जाता है, ढोल पर मिश्रा चलीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी की डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, कोई
साथों से 5 सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, ये बताओ इस्लाम के 5 रुकन क्या है, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। आखिरी सवाल पूछा कि फिल्मी एक्टर के 3 नाम बताओ। माशाअल्लाह सबने तशक्की बख्श जवाब दिया। दूसरी बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सिनेमा हॉल में फिल्म देखा जा रहा था। सिनेमा हॉल में फिल्म देखा जा रहा था। एक तरफ मर्द थे, एक तरफ औरत थी। मैनेजर ने खड़े होकर के ऐलान किया, एक औरत भूल से अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर ने कंप्लेन किया, इसलिए मैं चुपके से 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा। वो औरत अगर इस मजमे में है तो चुपके से निकल जाए। ढेर सारी औरत एक तरफ, ढेर सारे मर्द एक तरफ। फिल्म पठान देखा जा रहा है। कंप्लेन है कि भाई एक औरत ऐसी आ गई है जो शौहर को छोड़ करके यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है, वो चुपके से निकल जाए। 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ हुई है। उसके बाद जैसे ही लाइट ऑन हुई तो पूरा सिनेमा घर खाली था। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, बोर्ड पर लिख करके बता रहे थे, माँ वो जात है जिससे रिश्ता हमेशा रहता है। माँ वो जात है जिसकी मोहब्बत का बदला कोई दे नहीं सकता। माँ वो जात है जो हर हाल में साथ देती है। सारे बच्चे कान खड़े करके सुन रहे थे, लेकिन एक बच्चा पेपर पढ़ा। मास्टर साहब को गुस्सा आया, छड़ी लेकर के उस बच्चे को मारा। कम वक्त कहीं का, इतनी मुकद्दस हस्ती का मैं तारुफ करा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा था। मास्टर साहब मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, आज ही का पेपर है, आज ही की खबर है। 4 बच्चे की माँ रातों रात अपने यार के साथ अपने बच्चे को छोड़ करके फरार हो गई। इमारत शरिया की रिपोर्ट है, जमीयत की रिपोर्ट है। 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भागता। 3 लाख। पहले लड़का लेकर के भागता था लड़की को, अब लड़की खुद लड़के को लेकर के भागती है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भागी। क्यों? जानते हैं 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने शादी को तिजारत बना दी। अब गरीब लड़की किसी गरीब लड़के को लेकर के, अमीर लड़के को लेकर के भागा। दूसरी वजह, माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे थे। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भागा। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। वो किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बाप बेखबर। सुने घर में बकरी सवासा। लड़की भाग गई। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जिम्मेदार जहां वो लड़की है, गुनहगार ये माँ बाप भी है और समाज भी है। 4 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा हुआ है कि ओ औरत, तुमको बरहमा ने औरत बनाया, तो सुन लो, अगर औरत बनाया है तो आंख ऊपर मत रखो, आंख नीचे रखो। अगर औरत बनाया है तो पैर को फैला करके मत बैठो, समेट करके बैठो। अगर औरत बनाया है तो ऐसा कपड़ा पहनो जिसमें तुम्हारा जिस्म नजर न आए। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा कुरान। लिखा कि जब तक नकाब थी, घूंघट थी, औरत की शर्मो हया बाकी। जब ये घूंघट उतर गई हिंदू समाज की औरत से, जब ये नकाब उतर गई मुसलमान समाज की औरत से, तो शर्मो हया चली गई। तीसरी किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है जब क़यामत का दौर आएगा, कलयुग आएगा, तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, दौलत से निकाह करेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। आखिरी किताब के हवाले से सुना रहा हूं। महाभारत में लिखा हुआ है कि अगर बाप जवान है, बेटी जवान है, तो तन्हाई में बेटी के साथ बाप ना बैठे, वरना शैतान बेटी ही की आबरू पर हाथ डलवा देता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सीता जी भाभी हैं और लक्ष्मण जी देवर है। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा कैसा था? काला था, गोरा था?
लंबी थी, नाटी थी, मोटी थी, पतली थी, कैसी थी तुम्हारी भाभी? तो देवर का जवाब सुनिए, कितना खूबसूरत हिंदुस्तानी समाज था, हिंदू समाज, मुसलमान समाज कितना खूबसूरत था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। देवर साहब करे, लक्ष्मण जी मेरी भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे में रहती थी, मैंने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कैसी थी। हाँ, चलते हुए मैंने पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा है। इंशाअल्लाह हम पायजामे से और हमारी औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाई। खैर माशाअल्लाह, आपने डिस ब्रेक मार करके साबित कर दिया है कि दिलो दिमाग से आप यही है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शोहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरतों के हवाले से ज्यादा बोलूंगा तो उधर से गाली सुनने को मिलेगी। भलाई इसी में है कि चुपके से यही से बात खत्म कर देते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जो शाबान का महीना आ रहा है, इसमें आने वाली एक रात होगी, उसका नाम है शबे बारात। इस रात में करना क्या है और हम करते क्या है, इसको सुना रहा हूं। रात की बात सुनिए। 3 महीने हैं। एक महीना जो गुजर गया उसका नाम था रजब, वो आप वापिस नहीं आ सकते। दूसरा महीना आने वाला है रमजान, गारंटी नहीं है कि हम जिंदा रहे। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही हमारे हाथ में है, जो कुछ कमाना इसी में कमा लेना है। तीसरी बात याद रखिए, 4 रात अल्लाह ने हमको दिया है। एक जुमे की रात बड़ी फजीलत है, ईद की रात बड़ी फजीलत है, शबे कदर बड़ी फजीलत है, शबे बारात बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात की 2 खूबी है। पहली खूबी ये है कि मगरिब के बाद ही ऐलान होने लगता है अल्लाह की तरफ से, जिसको रोजी चाहिए मांगो मैं दूंगा, जिसको माफी चाहिए मैं माफी दूंगा, जिसको शिफा चाहिए मैं शिफा दूंगा। मगरिब के बाद ही से ऐलान शुरू होता है और इस रात में हमारे मुकद्दर का फैसला होता है। इस रात की दूसरी खूबी। और एक राज की बात सुनिए, शबे कदर को अल्लाह ने छुपाया, शबे बारात को अल्लाह ने बताया, राज किया। शबे कदर को छुपा दिया, शबे बारात को बता दिया। शबे कदर नजात की रात थी, अगर बता दिया जाता तो लोग उसी पर भरोसा कर लेते, बाकी छुट्टी कर लेते, इसलिए अल्लाह ने उसको छुपा दिया। और शबे बारात फैसले की रात है, फैसला हो और आदमी सोता रहे, ये तो बड़ा बदनसीब होता, इसलिए अल्लाह ने शबे बारात को बताया। इस रात में आपको जागना कैसे है, हाथ उठा करके वादा कीजिए हलवा खा करके इंशाअल्लाह। हलवा भूल से मत खाइएगा, हलवा खाना है तो सुबह खाइएगा या इफ्तार में खाइएगा, हलवा मत खाइएगा। हलवा सकील ग़िज़ा होती है, जैसे ही पेट में आती है आदमी को नींद आने लगती है, इसलिए हलवा नहीं खाइएगा, रात का जलवा चला जाए। इस रात में आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम जाग करके इबादत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम रोजा रखना है अगले दिन, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने मुर्दे को इसाले सवाब करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम मुर्दे का होगा, काम अपना बनेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा था, एक लड़का एक लड़की
لڑکی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے، گھوٹالے کا ارادہ ہے، میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا ذرا دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ لڑکا گیا دیکھ کر کے آیا، بولا سب سو رہے ہیں، کوئی جاگ نہیں رہا۔ دوبارہ جا کر کے دیکھو، لڑکا گیا پھر آیا، سب لوگ سو رہے کوئی جاگ نہیں رہا۔ تیسری بار کہا پھر جاؤ۔ اب جب لڑکا آ کر کے کہتا ہے کوئی جاگ نہیں رہا ہے، تو لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا کہ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جاگ رہا ہے، اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس کے سامنے میں گناہ نہیں کر سکتی۔ آج وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، آج کی رات ہم توبہ کرتے ہیں، جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں، کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ سیرت کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہوں، آدھا جلسہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دھوپ پسینی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکا ماریں گے وہ بھی پاس کر کے نکالیں گے۔ سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے جلسہ ہے۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے۔ چاند سے بڑھ کر کے چراغ ہے، چاند روشن ہوتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، لیکن جو خوبی چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، لیکن ایک چاند دوسرے چاند سے روشن نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے ہمارے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں اونٹ ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی نے اونٹ کبھی نہیں چرایا، بکری چرائی، بکری چرائی، اونٹ نہیں چرایا۔ جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی بہت مشکل ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور بھیڑیے سے اس کو بچانا پڑتا ہے۔ امت کو جوڑنا تھا، شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ تیسری بات یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ جب جائیں گے مکہ لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، آپ جب جائیں گے مدینہ لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا سنسان میں، بیابان میں، جہاں دانا نہیں پانی نہیں، اتنے سارے کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب غار ثور میں نبی آئے، نبی کی حفاظت میں کبوتر نے انڈا دیا، اس جوڑے کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، لاکھوں کبوتر مکہ مدینے میں جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ ہمارے یہاں مکڑی ہوتی ہے، جالا لگاتی ہے، ہم مکڑی کو بھگا دیتے ہیں، جالا کو صاف کر دیتے ہیں، اور ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو کروڑوں میں بکتا ہے اور اربوں میں خریدا جاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا، ریشم تیار کرایا جاتا ہے اس سے، جیسے شہد کی مکھی سے شہد تیار کرایا جاتا ہے، اسی طرح ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، اس سے ریشم تیار کرایا جاتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ مکڑی افضل ہے یا ریشم کا کیڑا افضل ہے؟ محدثین نے لکھا کہ ریشم کے کیڑے سے بھی افضل مکڑی ہے۔ کیوں؟ غار ثور میں نبی آئے تھے، نبی کی حفاظت میں مکڑی نے جالا لگایا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، اس پر سیرت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔
हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, पूरब से जा रही है, पश्चिम जा रही है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, क्योंकि पश्चिम से पूरब आ रही है, पश्चिम की हवा गर्म होती है, पूरब की हवा ठंडी होती है। जानते हैं ये राज क्या है? किसी ने मजाक किया किसी आलिम से, या मौलवी साहब मदीना मदीना करते रहते हो, हिंदुस्तान से जो हवा जाती है वो ठंडी होती है और मदीने से जो हवा आती है वो गर्म होती है, हिंदुस्तान मदीना से बढ़ करके है। कहा कि भाई हिंदुस्तान तो सारे जहान से बढ़ करके है, लेकिन मदीना हिंदुस्तान से बढ़ करके है। तो कहा कि वो कैसे? ये जो हवा पूरब से मदीना जाती है ये ठंडी इसलिए होती है कि इसको खुशी होती है, नबी के शहर जा रही है, नबी की जियारत करने जा रही है, अल्लाह के घर को देखने जा रही हूँ, बड़ी खुशी में सर से पैर तक ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही, नबी के घर से जुदा हो रही, अल्लाह के घर से जुदा हो रही, नबी के रोजे से जुदा हो रही, वो मारे गम के गर्म हो जाती है। ये हवा इसलिए ठंडी, वो हवा इसलिए गर्म। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिद ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। शादी मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत है अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, तो सरे पुष्ट मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर मोहम्मद का जलवा, अगर वो देख लेती मोहम्मद का जलवा, अगर वो मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो सुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो सुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो सुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते, सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते, सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते, तो हम आसियों की शफाअत न होती, तो हम आसियों। अल्लाह अल्लाह। पूरा मदरसा एक मरतबा सुभान अल्लाह। वही माहौल बना ले जो माहौल शुरू में था। हाजिर करता हूँ, इजाजत दें, और पूरा मजमा दोनों हाथों को हवा में उठाकर एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह। मदीने का मंजर, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर जो बैठे हैं, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो सोफे पर बैठे हैं, जो चेयरमैन हजरात बैठे हैं, आप लोग को ठंड भी लग रही है और कुछ आप लोग थोड़ा सा नींद पे भी आप सबका गलबा, नींद ने आप सबको सुला रखा है। थोड़ा सा अगर जागने की कोशिश करेंगे तो मेरे बाद दस्तारबंदी होनी है, उसके बाद हिंदुस्तान के बाद कमाल मुकर्रर हम सबके बड़े करम फरमा मोहतरमुल मकाम आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मुबल्लिग ताल्लुक देवबंद साहब तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होना है, थोड़ी सी मोहब्बतें दे दें और बोल दे पीछे वाले सुभान अल्लाह। वही घर
शिरकत हो जाएगी। जी मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आप हालात ने बुलाया है, बड़ी मोहब्बत से सुनने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा जगने की कोशिश करें। पेश करता हूँ, सुने। इशारे में आके इतना मजा था कि फिर टूट जाने को इशारे में आके इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इस नाते पाक का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल एक छोटी सी नज़्म पढ़कर, एक नाते पाक की बहुत फरमाइश है, इंशाअल्लाह उसको पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे हिस्से में 15 से 17 मिनट का वक्त है, जब इंशाअल्लाह 17 मिनट हो जाए तो आप इशारा कर देंगे, मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि पढ़ते वक्त वक्त नहीं देख सकता। हाजिर करता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ, सुने कि वो नन्हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नन्हा वो एड़ी रगड़ यही कह रहा है, वो खेमे में रोकर वो नन्हा वो एड़ी रगड़ वो नन्हा बहुत शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया हाजिर करता हूँ। मुरम्मत माइक पर आकर बोल दे सुभान अल्लाह। कि वो नन्हा चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। आइए एक बहुत खूबसूरत सा शेर इस नाते पाक का मैं आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले बतौर खास पेश करता हूँ। समात फरमाए, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है, फलक थर थराया क्या कहना ज़मीन कांप उठी, फलक थर थराया ज़मीन कांप उठी, लुटा कर बला में घराना नबी का। तो शरीक होइएगा इसलिए, थोड़ा सा शरीक होंगे तो अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ समाज फरमाए कि फलक थर थराया ज़मीन कांप उठी, फलक थर थराया
اور ایک بند حفاظ اکرام، یہ ایک میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ بہت دیر سے مجھ سے ایک فرمائش کر رہے ہیں بار بار. میں نے ان سے کہا کہ یہ مجمع اس وقت میں اگر سن لے اس نعت پاک کو تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ فرمائش مجھ سے بار بار کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں ایک مطلب اور ایک بند اس نعت پاک کا پڑھ کر ایک مکمل نعت پاک پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ میرے بھائی نے فرمائش کی ہے تو اس فرمائش کو سنیں گے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر اجازت دے، بولے سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں مطلب سنیں. محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا سراجنا منیرنا شفیعنا محبنا محمد نبینا محمد نبینا سراجنا منیرنا شفیعنا آفیشیل سے شاید سنا ہوگا، یہ اسٹوڈیو کا کلام ہے. تو بہرحال ان کی فرمائش سے میں نے پورا کر دیا. ایک مکمل نعت پاک پڑھ کر میں آپ سب سے رخصت ہوتا ہوں. اگلی بار کہوں گا کہ مالے کی سائز تھوڑا سا بڑی کر دیں. یہ بہت چھوٹا ہے. مفتی سعد النجیب صاحب کہہ رہے ہیں یہ مالا ہے کہ پھانسی کا پھندا ہے. بہرحال حاضر کرتا ہوں، مطلب خوبصورتی سے استقبال کریں گے انشاءاللہ اس نعت پاک کا جو پڑھنے. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو گربان. کہ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر ہو، منور ہو، مصفا ہو، مجلا ہو، مزکا دنیا لا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر ہو، منور ہو، مصفا ہو، مجلا ہو، مزکا دنیا لا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ
लौहे मुबीन, कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रंग खुली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए। सहाबे करम ज़माना जिए कि अब नियाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो जात सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे के लगाते हैं नारा, हमें मानने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान बहुत शुक्रिया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी ज़मीनो फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तब तमा तुम्हारे लिए। न रूह ज़मीन न अर्श बरी न लौहे मुबीन, कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रंग खुली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए। ओ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कि जब हुस्न कौन का जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न कौन का जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है बिन देखे, हाथ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हाथ लगा के बोलिए। जब हुस्न कौन का जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिंध अली एक सिंध उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर, एक सिंध अली एक सिंध उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर, इन जगमग 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 तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, अरे खुदा का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। ये मोहम्मद हमारे बड़ी शान, पूरा बोले मोहम्मद हमारे ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ہے سایہ تجھ پر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے پیغمبر میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ میں ہوں تیرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں تیرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر، سجداتا میرے آقا نہ ولی ہو نہ قلندر، نہ ولی ہو نہ قلندر۔ میرے جیسے تو بہت ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، جو تیرے در پہ کھڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ ایک آخری بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقطع پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، بطور خاص پڑھتا ہوں، سنیں کہ سونگ لو خوشبوئے کے سوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے موقع ہے یہ بیچارے ایک محلے نے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ذمہ پورے پروگرام کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے، کامیاب کرنے میں تھوڑا سا ذمہ داریاں آپ پر بڑھتی ہیں۔ آپ تو میرے بزرگ ہیں، میں کچھ بول نہیں پا رہا، ورنہ نوجوان ہوتے تو ابھی کمپٹیشن کروا دیتا اور دیکھتے اس کے بعد کیسے داد دیے جاتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، آخری بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں، سنیں کہ سونگ لو
खुशी के हट पे है कुर्बानो समन भर के समन ना गए आहू वे कुतन बाजे चमन नूरे चमन रूरे चमन रंगे चमन नागे चमन सारा चमन सार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार अपने रंग में रंग जाओ मेरे यार। और हजरत वाला तशरीफ फरमा है, हमारे बड़े मोहतरम है, हमारे रहबर है, इनके हवाले से एक बंद पढ़कर मक्ता पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना हो। स्टेज थोड़ा सा साथ दे दे तो अच्छा लगेगा। इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी बलोची हो के पंजाबी के बंगाली के बिहारी के झारखंडी के जुड़िए शरीफ में मनाएगा। इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी बलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के बिहारी के झारखंडी के मेमन हो के हिंदी हो के सिंधी की सिख के कबीले की ज़बान इश्क की कोई सरोकार जमाए इश्क मोहम्मद जो पहनता है हर प्यार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है ज़माने को मोहब्बत का शिकार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। इस नाते पाक का मक्ता भी पूरी ईमानदारी के साथ पेश करता हूँ, समाज फरमाए। ऐ अदीब अभी यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक पे सना कोई अदा फिर भी न कर पाए, ये जज्बात ज़बानों कलमों की के रोया। आखिरी बंदा इंशाअल्लाह मोहब्बत के कई साजों के बच्चे को आप सब यहाँ से रुखसत कीजिएगा। पेश करता हूँ, सुनिए। ऐ अदीब अभी यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक पे सना कोई अदा फिर भी न कर पाए, ये जज्बात ज़बानों कलमों की के रोया। उन मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये खालिक का पसंदीदा है, कुरान का है इसमें शिआर। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। फरमा तमाम उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि वो आप अपने मुबारक हाथों से इन हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे फजीलत सजाए, ताकि आपकी दुआएं इनको मिले, आपकी दुआएं इनकी शामिल हाल हो। मेरे दोस्तों, जब तक ये चल रहा है मैं 4 मिसरे कुरान के हवाले से आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। शायर कहता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस चीज का ईमान बोलता है, जरा हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। वो साहिबे ज़मा है, हर आन बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। वो साहिबे ज़मा है, हर आन बोलता है। और अदना सा एक इशारे पर, अदना सा एक इशारे पर मुट्ठी ने पढ़ा कलमा, अदना सा एक इशारे पर मुट्ठी ने पढ़ा कलमा। मेरे दोस्तों, आइए एक 4 मिसरा आपकी समाप्तों के हवाले करता हूँ कि कन्नों के लिए आप हजरत इंशाअल्लाह आपको माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हुफ़ाज़े किराम हैं जिन्होंने पूरा मुकम्मल कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में उतारा है। ये तमाम के तमाम मुबारकबाद के काबिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिन्हें दुनिया जानती है, मेरे दोस्तों, उनके हाथों से इन हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई जा रही है। अल्लाह इन हुफ़ाज़े किराम के उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके मदीने के हसी मंजर वहाँ से लौट कर आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता, वहाँ से लौट कर आऊँ, वहाँ से लौट कर आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया। आप हजरात से गुजारिश है कि अदबन गुजारिश है, आप बैठ जाए, मदरसा के जो तलबा है वो बैठ जाए।
یہ عادت کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آپ حضرات ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی جلدی بیٹھ جائیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے اور دل میں نیک ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں یہ مبارک سلسلہ حفاظ کرام کا پیدا فرمائے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے مدرسہ امدادیہ کا، یہ سالانہ اجلاس ہے، اور سالانہ اجلاس کے موقع پر یہاں پر جو بچے بھی حفظ مکمل کرتے ہیں، قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ان کے دستار بندی کے خوبصورت موقع پر آج کا یہ جلسہ دستار بندی رکھا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آج کے اس جلسے میں آ کر مجھے جو دیکھنے کو ملی کہ وہ ہر مسلک کے لوگ اس جلسے میں مجھے نظر آئے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، کسی میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور سارے لوگ مل کر ایک راستے پر چلنے کی بات کرتے ہیں۔